Okay. Good afternoon to all of you. From today onwards, we are going to discuss part C, that is questions and answers, which are more important for you for answering, because you will get more number of marks by answering part C. In this session, we may discuss a couple of problems. From tomorrow, this will be a regular exercise. First of all, let us see the question paper relating to 2021 will come in the reverse direction. Question number 15 says, the government of state X, maybe some other state, they banned cow slaughter, గోవధని నిషేధించడం జరిగింది. A, that is the appellant or some person, he challenged the same on the ground that it is violating his fundamental right. So fundamental right means right to eat food. Article 21 says right to life and liberty. So for getting life, he has to eat food. The food he can eat of his choice. కొంతమంది మేక మాంసం, కొంతమంది గొర్రె మాంసం, కొంతమంది బర్రె మాంసం, ఏదైనా తినొచ్చుగా. సో గో మాంసం ఎందుకు తినకూడదు, తప్పే ఉంది అని ఈ ఛాలెంజ్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఏ కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఇంటర్ప్రిట్. సో తినొచ్చా తినకూడదా, సమాధానం ఈజీగా చెబుతాం మనం. ఏమని, తినొచ్చు, తప్పేంది, ఎవరిష్టం వాళ్ళది. లేదా తినకూడదు, ఎందుకంటే గోవు మన యొక్క ఏదో సాధు జంతువు, దాన్ని చంపడం ఎందుకు, దీనివల్ల జంతువులు చనిపోతాయి అంటారు. కానీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ది ఇంటర్ప్రిటేషనల్ సెన్స్ ఆన్సర్. మీ సమాధానం అంతా ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాయాలి. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏమి రాయాలి, హార్మోనియస్ కన్స్ట్రక్షనా, ఇజ్యూసియం జనరిసా, గోల్డెన్ రూలా, అసలు ఏమక్కర్లేదా. దేర్ ఆర్ సర్టన్ కేసెస్, మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, ఏఆర్ అంతలే వర్సెస్ ఎస్ఆర్ నాయక్. సో వెన్ ది వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్, యూ నీడ్ నాట్ ఇంటర్ప్రిట్, రైట్. ఇంతకీ ఇది గోవధ గురించి. సో నౌ ద ఇష్యూస్, ప్లీజ్ నోట్ ఆన్ ద ఇష్యూ. ద ఇష్యూస్ whether the state can ban cow slaughter or not. First point, whether the state can ban cow slaughter or not, and if so, is it violative of Article 19(1)(g) of the Constitution of India. Fast గా రాసుకోండి, లేదా తర్వాత వీడియో చూసుకోవడమేనా. రైట్, ఇక్కడ ఉన్నారు కదా అందుకని. సో ద పాయింట్ ఈజ్ వెదర్ ద స్టేట్ కెన్ బ్యాన్ కౌ స్లాటర్ ఆర్ నాట్. బ్యాన్ చేస్తే ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ violation of Article 19(1)(g) of the Constitution or not. So this is the issue. You all know how to write the answer to a problem. So first of all, you have to make points, or you have to rewrite the problem, or brief facts of the problem. Brief facts of the problem దీంట్లో వేస్తాము. X, the government of a particular state, they banned cow slaughter. Point number 2, A challenged the same on the grounds. 3, the grounds are that they are violating his fundamental right envisaged under Article 19(1)(g) of the Constitution of India. Now the issue is whether the state can ban cow slaughter and whether it will violate the fundamental rights under Article 9 of the Constitution or not. సో ఇంతకీ జరిగింది ఏంటి, ఒక మాటనే 4 సార్లు చెప్పి, ఎందుకంటే మీకు మార్కులు రావాలి కాబట్టి. సింపుల్గా ఒక మాటలు కూడా రాయొచ్చు, మీకు మార్కులు రావాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా రీరైట్ చేయాలి. నౌ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద డిస్కషన్. ఈ డిస్కషన్లో మీ అందరికీ తెలుసు, యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద మ్యాటర్ యాజ్ రెలవెంట్ టు సెక్షన్స్ ఆర్ కేస్ లాస్. దీనికి సంబంధించిన సెక్షన్స్, యాక్ట్స్ ఒక పక్క, లాస్ట్లో 2 కేస్ లాస్ మినిమం ఉదహరించాలి. ఫైనల్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ కంక్లూజన్. So this is the way of answering a question, particularly in part C. Now as far as the so-called discussion is concerned, please remember, under Article 48 of the Constitution of India, 48 is DPSP, Directive Principles of the State Policy. Article 48 prakaram, the state shall take steps for preserving and improving the breeds and prohibited slaughter of the cows and calves, etc. ఎందుకంటే మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను. మనకి ఒంగోలులో ఉన్నాం కాబట్టి ఒంగోలు ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ బుల్స్, ప్రకాశం బుల్స్, ఇంటర్నేషనల్లీ వెరీ ఫేమస్. కానీ ఈనాడు సింగారా గారు బుల్స్ ఉన్నాయా? ఏంటో ఇజ్రాయెల్ కాదు, వెళ్ళిపోయి బ్రెజిల్లో ఉన్నాయి, లేదా ఆస్ట్రేలియాలో ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకని,
దట్ బ్రీడ్ ఈజ్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్. ఏదో డాక్టర్ చలమయ్య, డాక్టర్ కృపారావు వాళ్ళ దగ్గర ఉండే వాళ్ళు కూడా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి వదిలేశారు. బ్రీడ్ తగ్గిపోయింది. సో ఈ బ్రీడ్ పోతే మన పరిస్థితి మనం కూడా ఆస్ట్రేలియానో లేదా బ్రెజిల్ వెళ్ళి చూసుకోవాలి, ఓహో దిస్ బిలాంగ్స్ టు అవర్ ఏరియా అని. ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఆర్టికల్ 48 ప్రకారము ద స్టేట్ షల్ టేక్ స్టెప్స్ ఫర్ ప్రిజర్వింగ్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ద బ్రీడ్ అండ్ ప్రొహిబిటింగ్ ద స్లాటర్ ఆఫ్ కౌస్ అండ్ కార్. కౌ ఎందుకని మనం గోమాత ఎందుకన్నాం? ఎందుకని? బికాజ్ ఇట్స్ రిలీజియస్ తీసేయండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ ఏ నాన్ రిలీజియస్ సెక్యులర్ కంట్రీ. సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి? నో రిలీజియన్ ఫర్ ద కంట్రీ. భారతదేశానికి మతమే లేదు. చాలామంది ఇదే మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. సో ద స్టేట్ అందుకే ఈ మాట 48 ప్రకారం టు ప్రొటెక్ట్ ది కౌస్ అండ్ సో కాల్డ్. సార్ ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ కవర్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్. ఎవరో నువ్వే రాసింది, ఎవరో మెసేజ్ పెట్టాడు ఫారెస్ట్ యాక్ట్ అన్నాడు ఎవరో. ఓకే, ఎనీవే సో కన్జర్వేషన్, అది ఫారెస్ట్ యాక్ట్ కన్జర్వేషన్ చెప్తానే. ప్రస్తుతానికి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ పిల్లలకి చెప్తున్నాను. రైట్, సో యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద బ్రీడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది బ్రీడ్ ఆల్సో. దేర్ ఫోర్ కౌ స్లాటర్, ఫర్ దట్ పర్పస్ కౌ స్లాటర్ ఈజ్ బ్యాన్. అర్థమైందా? సో ఆర్టికల్ 48, సో దే హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ది కౌస్ ఆర్ బ్రీడింగ్ పెరగాలి. 48A ఏం చెప్పదంటే ఇట్ మ్యాండేట్స్ దట్ స్టేట్స్ టు ఎనాక్ట్ లాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సేఫ్ గార్డ్ ద ఫారెస్ట్ ఎట్సెట్రా. 48Aకి వెళ్ళాడు అడ్వాన్స్గా మనోడు. తర్వాత చెప్తాను దీని వరకే కౌ ఇష్యూ కాబట్టి దీని వరకే మాట్లాడుతున్నా బాబు. 48A ప్రకారము ద స్టేట్స్ కెన్ మేక్ లా రిగార్డింగ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సేఫ్ గార్డ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. సో ఫారెస్ట్ యాక్ట్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ దీనికోసం అని చెప్పి డెఫినెట్లీ కౌ స్లాటర్ బ్యాన్ చేస్తూ చాలా స్టేట్స్ చాలా చట్టాలు చేసినాయి. దాని మీద చాలామంది అగెనెస్ట్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇన్ కోర్టుకు వెళ్ళడం కూడా జరిగింది. అలాగే మీకు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఆర్టికల్ 51Aలో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ చెబుతారుగా. 51లో ఒకసారి చూసుకోండి. 51Aలో ఇట్ టు హ్యావ్ కంపాషన్ ఫర్ లివింగ్ క్రీచర్స్. మనం దయ కలిగి ఉండాలి, ఎందుకంటే అవి మూగజీవాలు. మూగజీవాల పక్క దయ ఉండాలి. రాజేశ్వరి వాటికి అటికాయలు పెడతావా? ఇది ఈ బ్యాచ్. సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ కంపాషన్ టువర్డ్స్ ద లివింగ్ క్రీచర్స్. దేర్ఫోర్ బ్యాన్ ఆన్ సో కాల్డ్ కౌ స్లాటర్ ఇట్ ఇస్ జస్టిఫైడ్. ఎందుకంటే ఎంట్రీ నెంబర్ 15 ఆఫ్ ద స్టేట్ లిస్ట్ ఉంటుందిగా మీకు. షెడ్యూల్ 7లో యూనియన్ లిస్టు, స్టేట్ లిస్టు, మూడోది కంకరెంట్ లిస్ట్ ఉంటాయి. సో స్టేట్ లిస్ట్ ఎంట్రీ నెంబర్ 15 సేస్ ఇట్ ఎనేబుల్స్ ద స్టేట్ టు మేక్ లాస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆర్టికల్ 48. ఆర్టికల్ 48 ఏం చెప్పాము? టు ఇంప్రూవ్ ద బ్రీడ్, టు టేక్ స్టెప్ ఫర్ ప్రిజర్వింగ్ ద యానిమల్స్. సో కాబట్టి రాజ్యాంగంలోకి వెళ్ళాం, ఇంటర్ప్రిటేషన్లో ఎక్కడికో వెళ్ళాం. అందుకనే మీకు చెప్పాను, మీకు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆన్సర్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు బీ థరో విత్ కాన్స్టిట్యూషన్, యూ హ్యావ్ టు బీ థరో విత్ ద జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్, యూ హ్యావ్ టు బీ థరో విత్ ఎవ్రీథింగ్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే లేబర్ లాలో క్వశ్చన్ వస్తుంది, చైల్డ్ లేబర్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్లో వస్తుంది, జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్లో క్వశ్చన్ వస్తాయి. ప్రతిదానికి మీరు రెడీగా ఉండాలి. యాజ్ ఫార్ దిస్ కేస్ ఇస్ కన్సర్న్డ్, నార్మల్లీ వీ హ్యావ్ గవన్ అప్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎనివే ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కౌ స్లాటర్ వాజ్ బ్యాన్డ్ యాజ్ పర్ సమ్ యాక్ట్. రైట్, పర్టికులర్లీ మన బక్రీద్లో తిన్నావా మేక మాంసం, గొర్రె ఖచ్చితంగా అదే తింటా, తప్పే లేదులే. సో ఇట్లా ఆ టైంలో కౌ స్లాటర్ గురించి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా చాలామంది ఇచ్చి ఉంటారు. రైట్, ఇది ఫేవరబుల్గా చెప్పాం. నౌ ఛాలెంజ్ చేశారు కదా అతనికి సపోర్ట్గా. నార్మల్లీ ఆర్డినరీ సిటిజన్స్, బుచ్చర్స్ దీనివల్ల ఎఫెక్ట్ అయింది. అదే ఏమంటారు గో మాంసం తినేవారు, అలాగే బుచ్చర్స్ అండ్ క్యాటిల్ డీలర్స్. ఆ టైంకి బక్రీద్ టైంకి విపరీతంగా వెళ్తాయి. ఇప్పుడు ఆయన ఎవరు, షారూఖ్ ఖాన్కి ఏ పండగ వెళ్ళేది? కర్ణాటక నుంచి 2 తీసుకెళ్తారు బక్రీద్కే అనుకుంటా. దాదాపు లక్షల్లో ఇస్తాడు ఆయన డబ్బులు దానికి. వాటి కోసం సపరేట్గా మేపుతారు. ఒకప్పుడు కనిగిరి నుంచి కూడా, కనిగిరి కూడా చాలా ఫేమస్ అంట. కనిగిరిలో ఎవరైనా తెలుసుకోండి, ఇట్స్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ బ్రీడింగ్. ఏమంటారు ఈ క్యాటిల్, ఏంటి కౌ కాదు, వాటిని ఏమంటారు మేకలు, వాటి ఫేమస్. ఏమండి పొట్టేళ్ళు, వాటికి చాలా ఫేమస్ అండి కనిగిరి. అలాగా సో ఆర్డినరీ సిటిజన్స్ అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు, బుచ్చర్స్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, అండ్ క్యాటిల్ డీలర్స్
challenged this ban on the ground that it violates their fundamental right under Article 19(1)(g) of the Constitution of India. కానీ ఆర్టికల్ 19(1) చూడంగానే ఏమంటే మనకేం గుర్తు రావాలి? ఆర్టికల్ 19 క్లాజ్ 2. క్లాజ్ 2 ఏం చెప్పుద్ది? రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్, టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనబిలిటీ, టెస్ట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ. సో నీకు ఇష్టం తినొచ్చు అన్నారు, కానీ గోవుల్ని వధించకూడదు. అర్థమైందా? ఈ రెండిట్లో ఏది నార్మల్గా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? వాళ్ళు జనరల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎటుంటే దాని మీదకి వెళ్తారు. గోవధ నిషేధం అని చెప్తే గవర్నమెంట్ రకరకాల పొలిటికల్ వాళ్ళ విషయస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. సో ఆర్టికల్ 21 రైట్ టు లైఫ్, ఇందాక మొదట రైట్ టు లైఫ్ ఇంక్లూడ్స్ సెవరల్ ఆస్పెక్ట్స్ టు చూసింగ్ ద ఫుడ్ వాట్ దే వాంట్. ఏం తినాలో. సో కొంతమంది ఉన్నారు వెజిటేరియన్ ఫుడ్తోనే సాటిస్ఫై అవుతారు, కొంతమంది చికెనే తింటారు, కొంతమంది మటనే తింటారు. సో చనిపోయాడు ఆయన సుబ్రహ్మణ్య గారు, ఆయనకి మనకి పంది మాంసం అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్, బ్రహ్మాండంగా తింటాడు. ఇట్లా ఎవరిష్టం వాళ్ళది. కొంతమందికి ఇలాగా కౌ మీట్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. కాబట్టి మరి దీనికి డెఫినెట్లీ దే కెన్ ఛాలెంజ్. సో ద రైట్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ టు బి ఏబుల్ టు కన్స్యూమ్ ఫుడ్ ఆఫ్ దేర్ చాయిస్ has been snatched away by the implementation or by the enforcement of this act. అంతే కదా. సో ఇట్ షోస్ ఇండియా యాజ్ బిగోటరీ అండ్ యాంటీ లిబరల్ అని చెప్పి ఛాలెంజ్ చేశారు ఆయన. బట్ ఆర్టికల్ 21 ఎక్సెప్షన్ సేస్ an individual liberty can be restricted by procedure established by law. ఆర్టికల్ 21లో ఏం చెబుతాము? The state should protect the life and personal liberty of each and every citizen. తర్వాత ఏంటా నావు? తర్వాత ఏంటి? ఏ లోకంలో ఉన్నాడు? ఎక్సెప్ట్ యాజ్ పర్ ది ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. ఇది ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 21. నో డౌట్ యూ కెన్ చూస్ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ మీట్, బట్ సబ్జెక్ట్ టు రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్. అదనమాట. సో కౌ స్లాటర్ యాక్ట్ వాజ్ ఫ్రేమ్డ్ బై గుజరాత్. సో దాంట్లో 10 years పనిష్మెంట్, 1 lakh rupees ఫైన్. యూపీ ఈ మధ్యకాలం యోగి ఆదిత్యనాథ్ టైంలో చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాడు. హలాల్ చేయిందే చేయకూడదని చెప్పి పొద్దునపూట షాపుల దగ్గరికి వెళ్ళి మొత్తం క్లోజ్ చేపిస్తున్నాడు. రైట్. సో కాబట్టి అల్టిమేట్లీ మనమంతా రిప్లై రాసినప్పుడు పాజిటివ్ రాయాలి. పాజిటివ్ ఏంటి? కౌ స్లాటర్ టు బి బ్యాన్. అర్థమైందా? కాదు మనకి కౌ స్లాటర్ బ్యాన్ చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు ఎస్ యూ కెన్ రైట్, మీ ఇష్టం. దానికి నెగిటివ్ కూడా రాయొచ్చు. బట్ నార్మల్గా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, పాజిటివ్ లైన్లో వస్తే ఇన్విజిలేటర్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది. కాబట్టి పాజిటివ్ ఎగ్జామ్స్ 2 కేసులు చెప్తాను. ఒకటి స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్ వర్సెస్ మిర్జాపూర్ మోతీ ఖురేషీ కసబ్ జమాత్. ఏమైనా అర్థమైందా? సో స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్ వర్సెస్ మిర్జాపూర్ మోతీ ఖురేషీ కసబ్ జమాత్ అండ్ అదర్స్ 2005. యాక్చువల్లీ 7 judges బెంచ్ 6-1 ఒకళ్ళే డిసెంట్, 6 members సపోర్ట్ చేశారు. దట్ సచ్ ఎ బ్యాన్ ఈజ్ నాట్ ప్రొహిబిషన్ బట్ నాట్ ఓన్లీ రిస్ట్రిక్షన్. కౌ స్లాటర్ను బ్యాన్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ప్రొహిబిషన్, ఇట్స్ ఓన్లీ రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్ అని చెప్పి జడ్జి గారికి మంచి జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు దీంట్లో. సో కాబట్టి నో ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ ఆఫ్ the so-called personal right. Cow protection should be there. So therefore it is only a reasonable restriction. Cow slaughter act అనేది ఉండొచ్చును. సెకండ్ మహమ్మద్ హనీఫ్ ఖురేషీ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బిహార్. ఇది కూడా 5 judges bench. సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ టోటల్ బ్యాన్ ఆన్ కౌ స్లాటర్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అండర్ DPSP. సో రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్ అని సపోర్ట్ చేసింది. కాబట్టి కంక్లూజన్ రాసుకోండి. హియర్ ద కంక్లూజన్. ది అనాలిసిస్ మేడ్ బేసింగ్ ఆన్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద జడ్జ్మెంట్ లా. 5 judges అన్నారు కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ షోస్ దట్ ఈవెన్ కంప్లీట్ బ్యాన్ ఆన్ ద కౌ స్లాటర్ ఈజ్ constitutionally valid as a reasonable restriction, and therefore the challenge by A that it is violation of Article 19(1)(g) will not stand before the court of law, as it is only a reasonable restriction. So this much if you write, it is sufficient. So please be prepared to write the examinations. I think this is sufficient for this topic or for this time. So
లెట్ us కంక్లూడ్. థ్యాంక్ యూ. అయిపోయిందా? క్లాస్ అయిపోయింది.